دل کے افسانے آپ سن رہے ہیں دل کے افسانے، گیت اور سنگیت کی محفل کے معزز مہمانوں، خوش آمدید۔ آج کی یہ حسین رات ہمیشہ کی طرح اپنے دامن کو غزل اور نظموں کے حسین ستاروں سے سجائے۔ آپ تمام چاہنے والوں کا، آپ تمام محبت کرنے والوں کا استقبال کرتی ہے۔ دوستوں، دل والوں کی محفل دل کے افسانے میں آپ کو اور ہمارا ساتھ ہفتے میں 3 روز یعنی کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتے کی شب 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک اس امید کے ساتھ رہا کرتا ہے کہ رات گئے یعنی کہ رات کے پچھلے پہر، رات کی اس تاریکی میں ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ پروگرام میں شامل ہونے کے دوستوں بہت سارے طریقہ کار موجود ہیں، جس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ SMS کے ذریعے بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، جبکہ دوسرا طریقہ جس کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ایک اہم ترین طریقہ ہے، آپ اپنے لائکس، اپنے شیئرز اور اپنے بیش بہا کامنٹس کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے سنو FM 89.4 کے فیس بک پیج پہ ہمارے پروگرام دل کے افسانے ود اطہر رضوی کا سٹیٹس موجود ہے۔ جتنا جلدی آپ پروگرام میں شامل ہوں گے اتنا ہی جلدی میں آپ کی باتوں کو، آپ کے پیغامات کو پروگرام میں شامل کرتا چلا جاؤں۔ اور یقین مانی بہت اچھا لگتا ہے کہ ابھی میں نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی نہیں کیا ہوتا، اور ابھی پروگرام کی ہم نے اوپننگ بھی نہیں کی ہوتی، اس سے پہلے ہی آپ لوگوں کی بیش بہا محبتیں سنو FM 89.4 پہ میرے اس پروگرام یعنی کہ دل کے افسانے ود اطہر رضوی کے سٹیٹس پر آپ لوگوں کی محبتیں موجود ہوتی ہیں۔ اور موسم خاصا تبدیل ہو چکا ہے، اور موسم اتنا تبدیل ہو چکا ہے کہ آج مجھے باقاعدہ طور پہ ایک گرما گرم ٹریک سوٹ پہننا پڑا تاکہ تھوڑا سا ہم گرمی محسوس کر سکیں۔ موسم خاصا تبدیل ہو چکا ہے، بلکہ آج نہیں گزشتہ کئی دنوں سے موسم خاصا تبدیل ہو چکا ہے، اور پہناوے چینج ہو گئے ہیں، کھانے چینج ہو گئے ہیں۔ جس طرح سردیوں کے اندر کھانوں کی رونقیں کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہیں، وہی رونقیں آج کل دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور پہناووں کی رونقیں جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ اچانک سے صورتحال بڑی تبدیل ہو گئی، اور الحمدللہ گزشتہ میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ہم یہاں سے بہت ساری دعائیں کر کے اٹھے تھے، پاکستان کی بیسٹ وشز کرکٹ ٹیم کے لیے ہم یہاں سے بانٹ کے اٹھے تھے۔ تو اللہ پاک نے، دیکھیں آپ لوگوں نے دل سے دعائیں کی، اور آج الحمدللہ ابھی تک جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں جو پرفارمنس ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم جس کے حوالے سے بڑے بڑے تجزیہ نگار مختلف باتیں کر رہے تھے، آج پاکستان کرکٹ ٹیم مرکز نگاہ بن چکی ہے پوری دنیا کے لیے۔ اور یقیناً ہمارے جتنے بھی پلیئرز ہیں، ہمارے کپتان سمیت، ان کی پرفارمنس اور ان کی مستقل مزاجی، اور خاص طور پہ جس انداز سے وہ بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ، اور جس جذبے سے وہ دبئی کا میدان ہو یا شارجہ کا گراؤنڈ ہو وہاں پر کھیل رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دیدنی ہیں۔ موسم دوستوں خاصا تبدیل ہو چکا ہے، اور موسم کے حوالے سے میں کیا کہوں، موسم کے حوالے سے اکثر آپ کو پتہ ہے میں صرف اتنی بات کیا کرتا ہوں کہ دوستی کا ہے موسم سے تعلق اتنا، دوستی کا ہے موسم سے تعلق اتنا، جب رت بدلتی ہے تو سب لوگ بدل جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میرے سے کہیں زیادہ آپ جانتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے نت نئے طریقے اور پروگرام میں شامل ہونے کے مختلف طریقہ کار۔ تو دوستو، سنو FM 89.4 کے فیس بک پیج پہ ہمارے پروگرام دل کے افسانے ود اطہر رضوی کا سٹیٹس موجود ہے۔ آپ اپنے لائکس، اپنے شیئرز اور اپنے بیش بہا کامنٹس کے ساتھ پروگرام میں بہت ہی آسانی کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اب اکثر میں کہا کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ بہت اچھا لگتا ہے، ابھی پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی نہیں کیا ہوتا کہ آپ کی ڈھیر ساری محبتیں میرے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ مرینا بلال ہمارا پروگرام سن رہی ہیں، تھینک یو ویری مچ مرینا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ اور اپنے علاقے کی نمائندگی ضرور کیا کریں کہ پاکستان کے کس خوبصورت خطے میں، پاکستان کی کس خوبصورت گوشے میں آپ موجود ہیں، ہمارا پروگرام کہاں سن رہے ہیں۔ ایاز خان، RJ ایاز خان ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، اور پرنسس شاہین ہمارے ساتھ موجود ہیں،
नोमान महर फर्स्ट कमेंट के साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। थैंक यू नोमान महर, आप फर्स्ट कमेंट के साथ प्रोग्राम में शामिल हुए। इसके अलावा हमदुल्ला माला खेल भी हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज भट्टी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। सना तीक हमारे साथ हैं। हमदुल्ला माला खेल हमें सुन रहे हैं। शैला खान कराची में सुन रही हैं। इसके अलावा रामेश अली हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। निहाल हनी थैंक यू वेरी मच। अली हसन भट्ट फैसलाबाद में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। और इसके अलावा नवाबों के शहर बहावलपुर से ताहा शहजाद हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। हसन खान यानी कि लिस्नर हसन खान कोयटा में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। सलमा राशिद के हवाले से मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये दुनिया के भी किसी कोने में हो, हमारे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होती हैं, हमारे प्रोग्राम का ज़रूर हिस्सा बनती हैं। थैंक यू वेरी मच सलमा राशिदा प्रोग्राम में शामिल हुई। रियाज भट्टी हमें सुन रहे हैं। वालेकुम सलाम रियाज भट्टी। और मरीना थैंक यू वेरी मच। मलिक अयूब गुल आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। दोस्तों ये वो तमाम पैगामात हैं जो प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में आप लोगों ने मुझे भेजे, और ये बेतहाशा जो आपकी मोहब्बतें इस वक्त मेरी निगाहों के सामने मौजूद हैं। जितना जल्दी आप मुझे कमेंट्स करेंगे, जितना जल्दी आप लोगों के लाइक्स शेयर्स मेरे सामने आएंगे, उतना ही जल्दी मैं आपकी बातों का जवाब आपकी समातों तक पहुंचाता चला जाऊं। अच्छा, आप लोगों की बहुत फरमाइश पे सैयद मोहसिन नकवी शहीद का ये कलाम मैं आप लोगों की समातों की नज़र कर रहा हूँ। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और ज़रा गौर से देखिएगा भी, जहाँ पे भी आप मुझे देख रहे हैं और जहाँ पे भी आप मुझे सुन रहे हैं। और अगर चाहें तो उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लीजिएगा। कल को ना को किसी से शेयर करने में, लाइक करने में बड़ी आसानी हो जाती है। बदलते मौसम की सूरत हाल कुछ बड़ी अजीब व गरीब होती है दोस्तों। और शाह साहब क्या लिखते हैं, सैयद मोहसिन नकवी कहते हैं कि उदासियों का ये मौसम, उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था। उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था। वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। अरे उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था। वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। मेरी बात सुनो ना। वो शख्स तूने जिसे छोड़ने में जल्दी की, वो शख्स तूने जिसे छोड़ने में जल्दी की, तेरे मिजाज के सांचे में ढल भी सकता था। अब जरा सोचिए, वो जल्दबाज खफा होके चल दिया वरना, वो जल्दबाज खफा होके चल दिया वरना। तनाज़ात का कुछ हल निकल भी सकता था। मुझे थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए। अना ने हाथ उठाने नहीं दिया वरना, अना ने हाथ उठाने नहीं दिया वरना, मेरी दुआ से वो पत्थर पिघल भी सकता था। तमाम उम्र तेरा मुंतजिर रहा मोहसिन, तमाम उम्र तेरा मुंतजिर रहा मोहसिन। ये और बात के रास्ता, ये और बात के रास्ता बदल भी सकता था। आप सुन रहे हैं दिल के अफसाने, आवाज़ पाकिस्तान अत्तर रिजवी के साथ। हमारे स्टूडियोज में लगी घड़ियों के मुताबिक दोस्तों पाकिस्तान का मयारी वक्त भी यही है। 12:19 हो चुके हैं। शब के 2 बजे तक मैं आपके साथ और आप सब मेरे साथ रहते हैं। साथ देना बहुत ज़रूरी है। गुलाम अली खां की आवाज़ में ये खूबसूरत सी गज़ल आपकी समातों के नज़र। वो कहते हैं ना कि दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही, ये कहानी फिर सही। बहुत सारी मोहब्बतें मेरी निगाहों के सामने आप लोगों की मौजूद हैं। हमें किसने कहाँ कहाँ से कमेंट किए हैं
اور کس نے ہمیں کہاں کہاں سے یاد کر رکھا ہے. یہ ساری محبتیں جناب آپ کے پروگرام میں ذرا میں شامل کرتا چلوں تاکہ کوئی شکوہ کوئی شکایت باقی نہ رہے کہ آپ نے ہماری باتوں کو تو پروگرام میں شامل ہی نہیں کیا. جو بالکل نیو کامنٹس ہیں آپ کے اس کی طرف بڑھیں گے. اس کے اندر جناب ریاض بھٹی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. کہتے ہیں کہ سرد موسم میں دل کے زخموں پر برف گرتی رہی اداسی کی. نادر راجپوت ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میرا کیا رشتہ اکتوبر نومبر دسمبر سے. یہ سب مہینے ظالم ہیں عشق فقیروں پر. واہ بھائی واہ. مرینا کہتی ہیں کہ کہانی مختصر کرنی پڑے گی, سبھی کردار تھکتے جا رہے ہیں. پرنسس شاہین تھینک یو ویری مچ, پروگرام میں شامل ہوئی. نازیہ ناز وعلیکم السلام, پروگرام میں شامل ہوئی آپ, بہت شکریہ. وعلیکم السلام نازیہ ناز, ہمیشہ خوش رہیے. سید شہنواز علی کاظمی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. نعمان مہر ہمارے ساتھ ہیں, مرینا لاہور سے ہیں. تبریز منظور ستی پاکستان آرمی کے جانباز بیٹے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. نانا نور تھینک یو ویری مچ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ریاض بھٹی ایک دفعہ دوبارہ آپ کا بہت شکریہ. دل بسم اللہ پروگرام میں شامل ہوئے. سلامت رہیے, جیتے رہیے. سب سے پہلے آپ کو بھی مبارک ہو. اللہ پاک نے دبئی شارجہ میں پاکستانی پرچم کی لاج رکھی, جیسے ہم برسوں بعد بھارت سے جیتے. برسوں بعد تو نہیں کہیں گے, ہاں ہم رائٹ ٹائم پہ بھارت سے جیتے. جی بالکل ایسا ہی ہے. خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی جب ہم نے اپنے روایتی حریف بھارت کو دبئی کی سرزمین پہ چاروں شانے چت کر ڈالا. رمیش علی تھینک یو ویری مچ پروگرام میں شامل ہوئے. ثناتیق آپ کا بھی بہت شکریہ. علی حسن بٹ ونس اگین تھینک یو. سلمہ راشد آپ کا بہت شکریہ. طاہا شہزاد نوابوں کے شہر بہاولپور سے اپنے کامنٹ کے ذریعے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. دوستوں یاد رکھیے گا, سنو ایف ایم 89.4 کے فیس بک پیج پہ ہمارے پروگرام دل کے افسانے ود اتھر رضوی کا سٹیٹس موجود ہے. جتنے جلدی آپ لوگوں کے کامنٹس, لائکس اور شیئرز آتے ہیں اتنا ہی جلدی میں آپ کو پروگرام میں شامل کرتا چلا جاتا ہوں. سلمان فاروقی ہمارے مستقل سامع کراچی سے موجود ہیں. کہتے ہیں کہ بکنے والے اور بھی ہیں, جا کر خرید لو محسن. بکنے والے اور بھی ہیں, جا کر خرید لو محسن. ہم لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملا کرتے ہیں. شاہ صاحب شب کے اس پرسکون اور دلکش پہر میں بزم شب بنام دل کے افسانے میں پرخلوص آداب اور خوش آمدید کہتے ہوئے ایک بات کی تائید ضروری ہے. ہم تمام سامعین آپ کا پروگرام سنتے سنتے سخنور نہیں تو سخن فہم ضرور بن گئے ہیں. سلامت رہیے. اس کا کریڈٹ آپ کی انگنت صلاحیت اور دلکش انداز تکلم کو جاتا ہے. سلمان فاروقی, گلشن اقبال, بہت شکریہ سلمان بھائی. الفاظوں کو جس خوبصورتی سے آپ مالا میں پیروتے ہیں نا, اس مالا کی حیثیت, وقت اور قیمت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے. خریدنے والے پھر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. بس دور دور سے دیکھ کے ہی بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. سلامت رہے. میرپور خاص میں ہمارا پروگرام انابیہ سن رہی ہیں. انابیہ ڈال لکھتی ہیں اپنے آپ کو اور کہتی ہیں کہ فرحانہ فرام میرپور خاص. کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ بھی آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں. سلامت رہیں آپ دونوں, اسی طرح چہکتے گنگناتے مسکراتے رہیں. اور فرحانہ اگر جاگ رہے ہیں آپ کے شوہر نامدار تو ہماری طرف سے, ذرا میری طرف سے نہیں, بھائی کی طرف سے گرما گرم چائے کا کپ بنا کے پیش کیجیے گا ذرا ان کو. اور یہ میرپور خاص کون سا ہے؟ میرپور خاص آزاد کشمیر والا یا سندھ والا؟ میرپور خاص میرے خیال میں یہ میرپور اور وہ میرپور خاص کہلاتا ہے, ایسے ہی ہے کچھ. جیتے رہیں, خوش رہیں آپ لوگ. ریاض بھٹی لو یو ٹو. جیتے رہیں, سلامت رہیں. لکھتے ہیں کہ انہیں جو ناز ہے خود پر نہیں بے وجہ محسن. انہیں جو ناز ہے خود پر نہیں بے وجہ محسن, کہ جس کو ہم نے چاہا ہو وہ خود کو عام کیوں سمجھے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے آپ کی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ سیاہ رات میں جلتے ہیں جگنوں کی طرح. سیاہ رات میں جلتے ہیں جگنوں کی طرح.
दिलों के जख्म भी मोहसिन कमाल होते हैं। आप सुन रहे हैं दिल के अफसाने। मेरे दोस्तों, जितने जल्दी आप लोगों के कमेंट्स, लाइक्स और शेयर्स मेरे सामने आएंगे, उतने ही जल्दी मैं आपसे मुखातिब होता चला जाऊंगा। साथ देना बहुत जरूरी है। यकीन मानिए, बाज़ औक़ात मोहब्बतें संभालना बहुत मुश्किल हो जाती हैं, और मोहब्बतें मिल जाती हैं, लेकिन फिर उन मोहब्बतों को संभाले रखना, साथ साथ रखना बाज़ औक़ात ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह आप लोगों की बेशबहा मोहब्बतें मेरी निगाहों के सामने मौजूद हैं। सुनो FM 89.4 के फेसबुक पेज पे हमारे प्रोग्राम दिल के अफसाने विद अत्थर रिजवी का स्टेटस मौजूद है। आप अपने लाइक्स, अपने शेयर्स और अपने बेशबहा कमेंट्स के साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अली रजा हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, कहते हैं कि शाह साहब आप मेरे कमेंट्स क्यों पढ़ते नहीं हैं। अरे अली रजा, इतने मेरे ख्याल में जब मैं आपको कमेंट पढ़ रहा होता हूँ ना, तो आप दाएं बाएं कहीं गुफ्तगू में लगे हुए होते होंगे। उस वक्त किसी की कॉल आ जाती होगी या किसी से व्हाट्सएप के ऊपर आप मसरूफ़ हो जाते होंगे। तो अली रज़ा, मैंने आपको कमेंट प्रोग्राम में शामिल कर दिया है। नोमान मेहर मीरपुर ख़ास में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। सिदरतुल मुंतहा अली हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ की और आप जिस स्टाइल में पोइट्री पढ़ते हैं मुझे अमेजिंग लगता है। अरे थैंक यू वेरी मच सिदरतुल मुंतहा अली प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अब्दुल वाहिद हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, कहते हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान का सॉन्ग मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। जाहिद हैदर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। जाहिद हुसैन हैदराबाद सिंध में मौजूद है। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब प्रोग्राम में मोहब्बतों की इस महफिल में शामिल होने के लिए। दिले बिस्मिल्लाह आपका बहुत शुक्रिया। वक्कास सोहेल रावलपिंडी में मौजूद है। बहुत शुक्रिया वक्कास रावलपिंडी से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अब्दुल कादिर उस्मानी, थैंक यू वेरी मच, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। हमारी मुस्तकिल सामे रेगुलर लिसनर आमना फातिमा हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। आमिना फातिमा, थैंक यू वेरी मच, प्रोग्राम में आप शामिल हुई, सलामत रहिए। अरसलान खान कहते हैं कि शाह साहब हम आपका प्रोग्राम दुबई में सुन रहे हैं। अरे बहुत शुक्रिया अरसलान खान, दयारे गैर में हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए, अत्तर रिजवी को सुनने का बहुत शुक्रिया। अरसलान खान दुबई में मौजूद हैं। मोहम्मद उस्मान हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर उस्मानी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपकी बहुत प्यारी आवाज़। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपको। हमारी गुफ्तगू, मेरी आवाज़, हमारा प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। अगर दोस्तों आप में से भी कोई दयारे गैर में मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, तो ज़रूर हमारे प्रोग्राम में शामिल होइएगा और बताएं कि पाकिस्तान से बाहर इस वक्त कहाँ पर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। सुनो FM 89.4 का दिल के अफसाने कहाँ सुन रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप दयारे गैर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं और नुमाइंदगी करते हैं। अनाबिया, थैंक यू वेरी मच, प्रोग्राम में शामिल हुई। सैयद शाहनवाज अली काज़मी हमारे साथ हैं। शाहनवाज अली काज़मी कहते हैं कि वो जो तकदीर में नहीं होते, वो जो तकदीर में नहीं होते, उन्हीं की आरज़ू को इश्क कहते हैं। नाजिया नाज, थैंक यू वेरी मच, प्रोग्राम में शामिल हुई आप। लीजिए दोस्तों, सुनो FM 89.4 के फेसबुक पेज पे हमारे प्रोग्राम दिल के अफसाने विद अत्तर रिजवी का स्टेटस मौजूद है। आप जितने जल्दी अपने लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स के साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं ना, उतना ही जल्दी मैं आपको अपने प्रोग्राम की जीनत बनाता चला जाता हूँ। कहते हैं कि किसी को खास करके बहुत आम कर देना, किसी को खास करके बहुत आम कर देना, किसी से पहरों बातें और सुबह से शाम कर देना, किसी से पहरों बातें और सुबह से शाम कर देना, किसी को भूलना ऐसे, किसी को भूलना ऐसे कि जानते ना थे, किसी को भूलना ऐसे कि जानते ना थे। अजब है मोहब्बत का खुद अंजाम कर देना। असल में जब मौसम बहुत ज्यादा सर्द हो जाए तो पता नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आपकी किसी की बात नहीं कर रहा, ऐसे मौसम में चाय की चाहत कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने सोचा भाई जैसे भी सही, लेकिन चाय माशाल्लाह इस वक्त बहुत अच्छी बनी हमारे यहाँ सुनो FM में, और मैंने कहा गर्मा गर्म जरा चाय एंजॉय कर लें।
تو جناب میرے بہت اچھے دوست, میرے بھائیوں کی طرح, میرے روز کے ہر وقت کے میرے ساتھی, اور ان کے ساتھ دوستی کے ساتھ ساتھ ایک روحانی تعلق بھی وابستہ ہے ان کے ساتھ ہمارا. تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے پروگرام میں موجود ہیں راولپنڈی سے باراستہ تیرامڑی چوک اور نیلور فیکٹری سے ہوتے ہوئے بلاوڑا کی پر رونق, پر فضا اور روحانیت سے بھرپور سرزمین پہ پہنچ رہے ہیں. تو جناب چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں, سی ای او ہیں انایا ٹریولز کے, میرے بہت اچھے بھائیوں کی طرح, بلکہ میں ان کے بارے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں یہ ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں جہاں پر بھی موجود ہوتے ہیں ارد گرد دوستوں کا ایک مجمع لگ جاتا ہے. فیصل طفیل ہمیشہ کی طرح میرا پروگرام سن رہے ہیں, بہت شکریہ فیصل طفیل صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اچھا, فیصل اکیلے نہیں ہیں بلکہ میرے بہت اچھے, میرے بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے بھائی, جن کو آج سے اگر میں 8-9 سال پہلے ان کو اگر میں یاد کروں بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوا کرتے تھے, لیکن وقت بڑھتا جاتا ہے. ماشاءاللہ آج تو جناب یہ بزنس مین ہو چکے ہیں, اپنے اپنے کاروبار سنبھال رہے ہیں. حسین جمیل, تھینک یو ویری مچ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. حسین کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے نا, اور یہ جو گڑھا پڑا ہے ان کی گال پہ کیا بات ہے جناب. خوش رہیے حسین, سلامت رہیے. حسن سجاد بھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, تھینک یو ویری مچ حسن سجاد. دل کے افسانے کی اس محفل میں شامل ہونے کے لیے بلال خان, بلال کے بھی جناب کیا بات ہے. بلال اپنا اکثر قصہ سناتے ہیں, بلکہ اس پیغام کے بعد بلال سے آپ سب لوگ قصہ سنیے گا, یہ ترکی کیسے گئے اور پھر وہاں سے واپس کیسے آئے, واپس آئے کیوں, یہ نہ پوچھیے گا بس. اس کے علاوہ جناب راولپنڈی اسلام آباد کی ایک بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی, جو کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا مختلف اویئرنیس کیمپین کی بات کرتے ہیں, اور ہم خاص طور پہ اسلام آباد ٹریفک پولیس کی جو مختلف آگہی کے پروگرامز ہوتے ہیں, مختلف کیمپینز ہوتی ہیں, ہم اس کی بات کرتے ہیں. اور ہم خاص طور پہ راولپنڈی اسلام آباد میں لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں, سماجی روابط کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں, لوگوں کی بات کرتے ہیں. تو اس وقت ایک پرسنالٹی راولپنڈی اسلام آباد کی ابھر کے ہمارے سامنے آتی ہے, اور میرا ان سے ناتا, ان سے تعلق بہت پرانا ہے. جب یہ اور ہم مل کر ایک ریڈیو سے پروگرام کیا کرتے تھے, اور کیا دور تھا, کیا پرانا دور تھا. عائشہ جمیل ایک خوبصورت شخصیت کی مالک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, ان کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ عائشہ جمیل ہیں. کیسی ہیں عائشہ جمیل, آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی مسکراہٹ میلوں دور یہاں پہ محسوس ہو رہی ہے ہمیں, میں صحیح بتا رہا ہوں. اور جناب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عائشہ جمیل ہوں اور ہمارے ون اینڈ اونلی اسلام آباد کا چمکتا ہوا تارا, جن کو ہم ہمیشہ صرف لوگوں کے مسائل حل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, لوگوں کے مسائل کو سنتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور لوگوں کے لیے پریشان ہوا دکھائی دیتے ہیں. جمیل بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمیل بھائی کیسے مزاج ہیں, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, طبیعت اچھی ہے, بس اسی طرح مسکراتے رہا کریں. ناصرہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تھینک یو ویری مچ ناصرہ. سلامت رہیں ناصرہ, خوش رہیں, جیتی رہیں. اور عامر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور عامر صاحب کا نام جو ہے وہ مجھے سنا سنا لگ رہا ہے. گئے وقتوں کی بات تو ضرور ہے, لیکن یہ عامر صاحب کا نام مجھے سنا سنا لگ رہا ہے. اسلام آباد ٹریفک پولیس سے جناب ان کا تعلق ہے, اور یا تو انہوں نے کہیں پکڑ کے مجھے کبھی کوئی چلان کیا ہوگا, یا پھر کہیں پہ بیٹھ کے انہوں نے میرے ساتھ کوئی پروگرام کیا ہوگا. دونوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہو سکتی ہے. تو جناب بخیر و عافیت آپ جس روحانیت کی سرزمین کی طرف رواں دواں ہیں, خیریت سے پوچھیں, اور جب آپ وہاں پہ پہنچیں تو ہمارا بھی سلام پیش کیجیے گا. دونوں جگہوں پہ, جو جگہ پہلے آئے گی اور پھر وہ مقام جس کے ہم سب متمنی رہتے ہیں, میرا سلام پیش کیجیے گا. اور فیصل صاحب 5 تاریخ کو جو آپ ایک بڑی محفل کا
انعقاد کر رہے ہیں. یقین مانیے اس محفل کا انتظار ہے صرف مجھے نہیں بلکہ پورے پاکستان کو. اللہ رب العزت اس منعقد ہونے والی محفل جو کہ مالٹون ہومک میں آپ اس محفل کا انعقاد کر رہے ہیں 5 تاریخ کو, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اور اس محفل میں جتنے بھی لوگ اپنے دل کے اندر مرادیں لے کر آئیں ان سب کی مرادیں پوری ہوں. آمین الہی آمین. اب ذرا یہ سنیے گا آپ سارے دوست جو جا رہے ہیں نا گاڑی میں بیٹھ کے, اچھا مجھے کبھی ساتھ نہیں لے کے جائیں گے, اکیلے چلے جاتے ہیں ہمیشہ. اب مطلب اتنا رونق لگی ہوئی ہے, سب مل کے جا رہے ہیں, بھائی مجھے بھی بٹھا لو ساتھ, کونے میں بیٹھ جاؤں گا چپ کر کے, شور نہیں مچاؤں گا, مجھے لے جاتے ساتھ. کیا تھا ایسا, بس مجھے نہیں لے کے جانا, اکیلے جانا ہے جب بھی جانا ہے نا, سب کے ساتھ مل کے. سوپ پی رہے ہوں گے اکیلے بیٹھ کے, سوپ پی رہے ہوں گے, آئس کریم کھا رہے ہوں گے, I-8 میں بیٹھے ہوئے تو اکیلے آئس کریم کھا رہے ہوں گے. مطلب مجھے کبھی نہیں, میرے ساتھ نہیں بیٹھنا, مجھے نہیں پوچھنا کہ بھائی اچھا آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ یہاں پر آ کے, تم بھی ہمارے ساتھ آئس کریم کھا لو, کوئی کام ہے تو بتا دو. میں کوئی شور کرنا ہے, میں نے تنگ کرنا ہے کسی کو, کچھ بھی ایسا نہیں کرنا. لیکن کوئی بات نہیں. جمیل بھائی آپ سنائیں, خیریت سے ہیں نا, ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو جناب فیصل بھائی یہ جو میں لگاؤں گا نا آپ کے لیے, آپ نے یہ لازمی سننا ہے. کہتے ہیں کہ بربادیوں کے سارے ہی آثار ہو گئے, بربادیوں کے سارے ہی آثار ہو گئے, ہم خود گھر جلانے کو تیار ہو گئے. جب بھی کھلا میرے خلاف کوئی محاذ, یک جاؤ یک زباں میرے یار ہو گئے. ہم بھی عجیب لوگ ہیں, دشمن کو چھوڑ کر خود اپنے خلاف برسرے پیکار ہو گئے. اہل ہنر کو یہاں کوئی پوچھتا نہیں, بہروپیے ہیں جتنے سب فنکار ہو گئے. آداب میں کشی سے جو واقف نہیں ذرا, وہ جانے بزم خدا خوار ہو گئے. بربادیوں کے سارے ہی آثار ہو گئے. مجھے اچانک اپنے دادا مرحوم شہاب دہلوی کا ایک شعر یاد آ گیا. شعر کیا پوری غزل ہے, اور اکثر وہ دل سے نکل جاتی ہے. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں یار تم بہت اسٹریٹ فارورڈ ہو, اتنے اسٹریٹ فارورڈ اتھر نہ بنا کرو, بڑا نقصان ہوتا ہے. میں کیا کروں, میری مجبوری ہے, میرے دل میں کوئی بات نہیں رہتی, میں اس بات کو ایک خوبصورتی کے سانچے میں ڈھال کے کر دینے کا جو ہے وہ عادی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو موضوع درد پر بولے, یہ شہاب دہلوی دادا مرحوم کہتے ہیں ہمارے, ہم جو موضوع درد پر بولے, شہر کے شہر گھر کے گھر بولے, ہم کو مجبور عرض دل مت کرو, بات بڑھ جائے گی گر بولے. اور اہل حق کب کسی سے رکتے ہیں, بولنے والے دار پر بولے. آپ سن رہے ہیں دل کے افسانے. I love you, I love you all. جہاں جہاں تک ہماری آواز سنی جا رہی ہے, آپ تمام سننے والوں کو آواز پاکستان اطہر رضوی ایک مرتبہ دوبارہ خوش آمدید کہتا ہے. دوستوں, آپ لوگوں کی انگنت محبتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ہمیں کس نے کہاں کہاں سے یاد کر رکھا ہے, یہ بیش بہا کامنٹس میرے سامنے موجود ہیں. نور حمید ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, تھینک یو ویری مچ. نور حمید پروگرام میں شامل ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کیا کہ سب سے بیاں دل کی حالتیں کرنی, فراز تجھ کو نہ آئی محبتیں کرنی. یہ قرب کیا ہے کہ تو سامنے ہے اور ہمیں شمار ربھی سے جدائی کی ساعتیں کرنی. سب اپنے اپنے قرینے سے منتظر اس کے, کسی کو شکر کسی کو شکایتیں کرنی. ہائے ہم اپنے دل سے ہیں مجبور, اور لوگوں کو ذرا سی بات پہ برپا قیامتیں کرنی. ملیں جب ان سے تو مبہم سی گفتگو کرنا, پھر اپنے آپ سے 100 وضاحتیں کرنا. یہ لوگ کیسے مگر دشمنی نبھاتے ہیں, ہمیں تو راس نہ آئی محبتیں کرنی. کبھی فراز نئے موسموں میں رو دینا, کبھی تلاش پرانی رقابتیں کرنا. بہت اچھا جناب. سجاد علی لاڈلا ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. نعمان مہر ونس اگین تھینک یو ویری مچ. ایمن ملک آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اینڈ کراچی کنگز ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم پتافی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. نعیم پتافی کہتے ہیں M5 موٹر وے پولیس رحیم یار خان سے
ड्यूरिंग पेट्रोलिंग आपको सुन के ड्यूटी अच्छी चलती है, हमेशा हंसते रहें, आमीन। थैंक यू वेरी मच नईम पिताफी भाई। और आप हमारी शाहराहों के मुहाफिज, आप पाकिस्तान की शाहराहों के निगहबान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर कदम, हर मील, हर करिए में सलामत रखे। इसी तरह ड्यूटी सर अंजाम देते रहें और यकीन मानिए जब आप लोग हमारी शाहराहों पे मौजूद होते हैं तो हम बड़े मजबूत दिल के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। हमें पता है कि हमारी शाहराहों के मुहाफिजीन हम वक्त हमारी मदद के लिए तैयार, होशियार और मुस्तैद हैं। मोहम्मद यूसुफ अटक में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। थैंक यू यूसुफ भाई अटक में प्रोग्राम सुनने के लिए। अरसलान खान, थैंक यू अरसलान प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कहते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे 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 आप मेरे भाई हैं, आप मेरे दोस्त हैं। मोहम्मद उस्मान आपका बहुत शुक्रिया। निहाल हनी थैंक यू प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। एंड जाहिद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। कहते हैं क्या पता था कि मोहब्बत ही हो जाएगी, हमने तो बस तेरे मुस्कुराना। अच्छा थोड़ा सा क्योंकि आपने रोमन उर्दू में लिखा है ना तो मेरे पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है और सुनने वाले ये समझेंगे इंतहाई नालायक कोई प्रेजेंटर है जो बैठ के उलट शेर पढ़ रहा है। थोड़ा सा इसके रिदम मुझे अजीब सा लग रहा है। बहुत शुक्रिया जाहिद हैदर। अली रज़ा आपका बहुत शुक्रिया। सिदरतुल मुंतहा आपका बहुत शुक्रिया। अफशीन मेरा प्रोग्राम सुन रही हैं। अरे अफशीन थैंक यू वेरी मच। आपके लिए भी ढेर सारी मोहब्बतें और ढेर सारा प्यार। खुश रहा करें, जीते रहें आप लोग। एंड अच्छा जी सुन लीजिए ज़रा, वह जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं कहने लगा हूँ उसको ज़रा गौर से सुन लीजिए। अच्छा नूर हमीद कहते हैं कि आई एम गर्ल। अरे अच्छा आप गर्ल हैं तो आप फिर नाम भी तो कुछ होना। अच्छा नूर हमीद आपका नाम है, ओके इट्स ओके। तो मैंने कब कहा, मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की, मतलब मैंने तो पूछा ही नहीं, तो आपने खुद कहा है मुझे। अच्छा देखिए ऐसा है कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, पता ही नहीं चला 1:25 हो चुके हैं। जितना जल्दी आप लोग मुझे कॉल करेंगे, जितने जल्दी आप लोगों के लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स आते हैं, उतना ही जल्दी मैं आपकी बातों को और आपके भेजे गए इंतखाब को, पोइट्री को, गज़लों को, नज़्मों को प्रोग्राम में शामिल करता चला जाता हूँ। ये सुनिएगा, कहते हैं कि एक बचपन का ज़माना था, एक बचपन का ज़माना था, खुशियों का ख़जाना था। एक बचपन का ज़माना था, खुशियों का ख़जाना था, चाहत चांद को पाने की थी, दिल तितली का दीवाना था। थक कर आते थे स्कूल से फिर खेलने भी जाना था, थक कर आते थे स्कूल से फिर खेलने भी जाना था। बारिश में कागज की कश्ती, हर मौसम ही बड़ा सुहाना था। हर खेल में साथी थे, हर रिश्ता निभाना था, रोने की वजह ना थी, न हंसने का बहाना था। अब नहीं रही वो जिंदगी जैसे, अब नहीं रही वो जिंदगी जैसे बचपन का जमाना था, एक बचपन का जमाना था। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, हमारी हॉटलाइंस इस वक्त एक्टिव हो चुकी हैं। अगर आप प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं तो जरूर कॉल कीजिए। आपके और हमारे दरमियान राबिते का नंबर 111-111-894 है। अच्छा दोस्तों ऐसा है कि मेरे अगर पिछले प्रोग्राम्स में आप कॉल करते रहे ना तो इस प्रोग्राम में कॉल मत कीजिएगा। मैं डांट नहीं रहा, वैसे ही बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि न्यू कॉलर्स को आने दीजिए ना, उन कॉलर्स को जो अक्सर शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं कि हमारी कॉल ही नहीं मिलती प्रोग्राम के अंदर। आज हम ऐसे दोस्तों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन है हमारे साथ? हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी कॉल मिल चुकी है, आप जरा करीब आ जाइए, बताइए अपना नाम, कौन है हमारे साथ? अख्तर साहब क्या हाल है? ठीक ठाक, तबीयत ठीक? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। अपना नाम बताइए, कौन है हमारे साथ? मोहम्मद अनवर अचकजी कोयटे से बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद अनवर अचकजी। अनवर अचकजी साहब, कहाँ से कॉल किया आपने? कोयटे से। कोयटे से। कोयटे से कॉल की। कोयटा कहाँ से कॉल कर रहे हैं? कोयटे पश्तनाबाद से। माशाल्लाह। ये बताएं कि आप दिल के अफसाने अत्थर रिजवी के साथ सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको हमारा प्रोग्राम? माशाल्लाह सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तकरीबन 6 महीने से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। खूबसूरत आवाज, खूबसूरत अंदाज। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है हमारे ऊपर।
बाकी आप लोगों की दुआएं हैं। और अचकजई साहब ये बताएं कि क्या करते हैं आप? सर सरकारी मुलाजिम हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपने सुबह ऑफिस जाना है? जी रात को ड्यूटी है सर। अच्छा, रात को ड्यूटी है। जी जी। और किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी होती है? जी नहीं, वाटर सप्लाई पानी का इधर कोयचे में नहीं, जब वाटर सप्लाई चल रहा है इस महकमे में मेरा ड्यूटी है। हाँ हाँ हाँ, चले माशाल्लाह, सलामत रहें, खुश रहें। और आपसे खुश बात रहे। करके गवर्नमेंट वासा से मेरा ताल्लुक है। अच्छा 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 अच्छा, चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अचकजई साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, खुश रहें। बहुत अच्छा लगा, बहुत ट्राई किया लेकिन अभी मिला, लेकिन माशाल्लाह बहुत खुश हुआ। रिजवी साहब तुम्हारा आवाज बहुत प्यारा, दिल के गहराइयों में जाता है। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआओं में याद रखा करें, खुसूसी दुआओं में। अल्लाह आपको खुश रखे, Thank अल्लाह you. आपको आबाद रखे। अब एक शेर सुनाता हूँ थोड़ा। जी जी जी, सुनाइए। वो ये हम हा भी करता है हो जाएगा बदनाम, वो कत्ल करता है चर्चा नहीं होता। वाह 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 वाह, क्या बात है। तू कत्ल करता है, होता नहीं चर्चा। बहुत अच्छा, सलामत रहे। वो ये हम हा भी करता है हो जाएगा बदनाम, वो कत्ल करता है चर्चा नहीं होता। चर्चा नहीं होता, वाह, बहुत अच्छा, सलामत रहे, खुश रहे। अल्लाह आपको खुश रखे अब्दुल रिजवी साहब। आमीन आमीन। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा आवाज और अंदाज को बिल्कुल दिल के गहराइयों में जाता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, खुश रहें, शुक्रिया, बहुत आबाद शुक्रिया। रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ, किसने हमें कॉल? सलाम। जी बताइएगा, अपना नाम बताइए, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो हेलो। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बताइए, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। सर भाई इम्तियाज अली बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? इम्तियाज अली। जी इम्तियाज अली, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? कराची से। कराची से कॉल कर रहे हैं। जी इम्तियाज, जल्दी से बताएं क्या कहना चाहेंगे। सर भाई मेरे को क्या नाम है, फतेह का कुछ सॉन्ग सुना है। अच्छा जी, मैं लगाता हूँ। आपके और हमारे दरमियान दोस्तों राब्ते का नंबर 111-111-894 है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से कॉल कर रहे हैं या अपने मोबाइल फोन से कॉल कर रहे हैं तो दोनों सूरतों में 051 यानी कि 051 आप पहले मिलाते हैं और उसके बाद 111-111-894। आमना फातिमा हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, कमेंट करती हैं, कहती हैं कि आज मेरी हैंड्स फ्री ऐसी है जो एक साइड से ख़राब है। वैसे बड़ी उलझन होती है ऐसी हैंड फ्री से, लेकिन अभी एक फ़ायदा भी पता चला कि इंसान करवट भी ले सकता है, प्रोग्राम सुन सकता है। जी बिल्कुल ऐसा भी है। और एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि अगर आप सुनो FM 89.4 की हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें तो हो सकता है आपको हैंड्स फ्री की ज़रूरत ही ना पड़े। जी मैं आपको सही बता रहा हूँ। वसी खान, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अब BTS क्वीन क्या होता है, अगर आप अपना सलाम भी लिख दें सलाम के साथ तो बड़ा अच्छा लगेगा, पुकारने में आसानी हो जाएगी। BTS क्वीन, वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा हानिया शम्स हमारा प्रोग्राम सुन रही है, नूर हमीद हमारे साथ हैं, जाहिद हैदर हमें सुन रहे हैं। आइए दोस्तों एक और कॉलर की जाने पड़ते हैं, किसने हमें याद किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इतनी उदास आवाज, हैंड्स फ्री उतार दीजिए हुजूर, ये हैंड्स फ्री आपको और हमें नहीं चलने देगी आगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, जल्दी से नाम बताइए कौन है। मैं आसिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी आसिफ, लाहौर कहाँ से कॉल किया आपने? लाहौर मुस्तफाबाद। माशाल्लाह। आसिफ क्या कहना चाहेंगे? सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा है, मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा। और ये बताएं कि क्या करते हैं आप? मैं सर जनरेटर मैकेनिक। माशाल्लाह। और मेरे ख्याल में अब तो आपकी ड्यूटी थोड़ी सी कम हो गई होगी क्योंकि अब AC शेसी चलना कम हो गए हैं अब थोड़े से। हाँ, जनरेटरों का कहाँ हो गया काम? तो जनरेटर की जरूरत उस वक्त ज्यादा पड़ रही होती है ना जब शदीद गर्मी होती है और AC चल रहे होते हैं बार बार। और बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे ख्याल में अब थोड़ी सी मसरूफियत में कमी आ जाएगी। जी अच्छी खासी आ गई है। यही तो पूछ रहा हूँ मैं।
अच्छा सर, एक शेर है, जी सुनाइए। किस पे करें यकीन, किससे करें गिला, वाह वाह वाह, मेरे नसीब में मेरा ये हाल है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। आपके और हमारे दरमियान दोस्तों राबिते का नंबर 111111894 है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से कॉल कर रहे हैं या अपने मोबाइल फोन से कॉल कर रहे हैं तो दोनों सूरतों में 051 यानी कि 051 आप पहले में रखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बताइए। रईस खान खटक बात कर रहा हूँ, आपका पुराना लिसनर जो कोहाट से कॉल करता था। तो अभी दोबारा प्रोग्राम सुनना शुरू किया एक दो हफ्ते से, और आपकी आवाज तो हमें खींची हुई चले लेके आते हैं, और आपकी आवाज में बहुत एक शहर है। बहुत शुक्रिया रईस खान खटक, आप हमें अटक से कॉल किया करते थे, तो आज कहाँ पर मौजूद हैं? कोहाट से सर मैं करता था, मैं अभी कराची में हूँ। अच्छा, कोहाट में होते थे और अब कराची में आप? जी हाँ। कराची का मौसम कैसा है? अभी ठंडा हो गया, रात भी ठंडी है और दिन में भी काफी ठंडी आ चुकी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कराची का मौसम बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रईस साहब, खैरियत से हूँ, आपकी दुआओं का मुतमनी हूँ। और आप सुनाएं, शब रोज कैसे गुजर रहे हैं आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह होती है शाम होती है। कुछ बीमार था और कोरोना लगा था, उसकी वजह से 3 महीने मेरे को तकलीफ मिली। कोरोना तो जल्दी चला गया था, लेकिन कमजोरी इतनी हो गई थी कि बिल्कुल उठना नहीं, बहुत महाल हो गया था। और अब शुक्र है सही, लेकिन आपका प्रोग्राम जब जब मौका मिलता था हम सुनते थे। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको मुकम्मल सेहत याब करे और सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक बात बताओ जरा मुझे, सुनो ना, सुनो सुनो सुनो। इतनी मुद्दत बाद मिले हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम फिरते हो? इतने खाइफ क्यों रहते हो, हर आहट से डर जाते हो? तेज हवा ने मुझसे पूछा, रेत पे क्या लिखते रहते हो? काश कोई हमसे भी पूछे, रात गए क्यों जागे हो? मैं दरिया से भी डरता हूँ, तुम दरिया से भी गहरे हो। कौन सी बात है तुम में ऐसी, कौन सी बात है तुम में ऐसी, इतने अच्छे क्यों लगते हो? पीछे पीछे मुड़कर क्यों देखा, पत्थर बनकर क्या तकते हो? जाओ जाओ जीत का जश्न मनाओ, मैं झूठा हूं तुम सच्चे हो। अपने शहर के सब लोगों से मेरी खातिर क्यों उलझे हो? कहने को रहते हो दिल में, फिर भी कितने दूर खड़े हो। रात हमें कुछ याद नहीं था, रात बहुत ही याद आए हो। हमसे न पूछो हिजर के किस्से, हमसे ना पूछो हिजर के किस्से, अपनी कहो अब तुम कैसे हो? मोहसिन तुम बदनाम बहुत हो, मोहसिन तुम बदनाम बहुत हो। जैसे हो फिर भी अच्छे हो। लीजिए दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी माइक्रोफोन के जानिब से अपने मेजबान आवाज़े पाकिस्तान अख्तर रिजवी को इस दुआ के साथ, इस अपनेपन के साथ इजाजत दीजिएगा। आप लोग जहां रहेंगे खुश रहेंगे, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते और गुनगुनाते रहिएगा। सांसें रही साथ और इस नन्ही मुन्नी सी जिंदगानी ने एक मर्तबा दोबारा वफा की तो इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में, परसों के प्रोग्राम में, आइंदा आने वाले माहौसाल इसी अंदाज, इसी जज्बे और इन्हीं मोहब्बतों के साथ आपसे रहेगी मुलाकात। अपनी खुसूसी दुआओं में मेरा नाम लेकर मुझे जरूर याद रखिएगा। मैं हूं सैयद अख्तर रिजवी, आपसे चाहूंगा इजाजत। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। और आप जानते हैं मेरा एक ही नारा, और नारा है सुपुर्दे
सुपुर्दे सुपुर्दे मौला।